ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੋ ਇਕ ਦਾਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਪਾਵਾ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪੌੜੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਏ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ। ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਏ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ, ਦੇ ਖਾਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਐ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਕਰ ਪੁੰਨਹੁ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ। ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ, ਜਰ ਵੇਸ਼ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ। ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ। ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ, ਜਰ ਵੇਸ਼ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ। ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਲੜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ।
इस हफ्ते पिछले हफ्ते असी लड़ीवार आशा की वार दी कथा विचार प्रारंभ की सी ते पूरा हफ्ता सिर्फ 2 पौड़ियां नाल आए हुए श्लोक ही आपां विचार सके। ये मैं आरंभता चर्ज की सी। आप सब नूं पता है कि PTC चैनल ते रोजाना श्री दरबार साहिब जी दी लाइव कथा तो बाद कई सालों तो निरंतर उन्हां वल्लों रिकॉर्डिंग कथा एपीसोड बना के संगत की सेवा की जाती है। पर चैनल वल्लों सी भी आशा की वार दा कीर्तन असी रोज देने लाइव ते साडी इच्छा भी आशा की वार दा उचारण और उस दे अखरी अर्थ भाव अर्थ ते डिटेल नाल विस्तार सहित विचार हो सके। आरंभ कर दिती ते 5वीं पौड़ी तक असी अज पहुंचे हाँ। जे मैं भुला ना तकरीबन 5वीं पौड़ी तक पहुंचदियां 25 या 26 घंटियां की कथा हो चुकी है। इनू खगतां या विद्वता नाल नहीं जोड़ना। सतगुरु गुरु नानक साहब का एक एक शब्द इन्ना को गहरा है। 25 घंटे की 25 जन्म लैके भी कोई कह मुकम्मल बयान कर सकता सवाल ही नहीं पैदा होता। मैनू उर्दू का एक शेर याद आता है। वो लिखता, कहने वाला कह गया 2 हिचकियों में राजे दिल। फिर शब्द सुनियो, कहने वाला कह गया 2 हिचकियों, हिचकी आप समझने, कहने वाला कह गया 2 हिचकियों में राजे दिल, लोग पीछे मुद्दतों तक गुफ्तगू करते रहे। कहने वाला 2 शब्द कह गया ते सदियां हो गई ने उहदे ते विचारां कीतियां जा रही ने, पर अज तक किसी ने अंत नहीं पाया। असी ये 2 पौड़ियां इस स्थान ते सवार कीतियां। 5वीं पौड़ी नाल 2 श्लोक जे रोजाना जेडे गुरमुख कथा सुनते रहे आ, इस पौड़ी नाल 2 श्लोक असी विचारे ने ते दोनों दे दोनों श्लोक जेडे ने वो रास लीला दे नाल संबंधित ने। एक तो परमात्मा की बनाई हुई रास लीला ते दूसरा रोटियां कारण पूरे ताल वालियां दी रची हुई रास लीला। हजूर ने पहले श्लोक विच घड़ियां सब्बे गोपियां पहर कन गोपाल, गहने पौण पानी बसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल तन वर्तन सर्ब जंजाल, नानक मुसह ज्ञान विगुणी खाए गया जमकाल, मौत खागी ज्ञान तो विगुणिया। उस तो अगला श्लोक असी 2 दिनां च वाचे, वाइन चेले नचन गुर, पैर हलायन फेरन सुर, उड उड रावा झाटै पाए, वेखै लोक हसै कर जाए, रोटियां कारण पूरै ताल, आप पछाड़ै धरती नाल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर कल असी विचारिया, सतगुरु ने कहा केवल पखंड नहीं, हर बंदे नूं पखंडी मत समझियो, सच एवे इस परपंच विच भी बंदगी करन वाली असलीयत पई होई। मैं इत्थे थोड़ी जी गल कह के अगे तुरांगा। टाइम मैं 2 बजे पूरी समाप्ति कर देंगे, यतन करांगा, क्योंकि अपने माइंड पहले थोड़े प्रिपेयर कर लो भी इन्ना समा बहना है। आप मेरी बेनती है, देखो गुरु कदी भी द्वैश च आके नहीं बोलता। जे गुरु द्वैश च बोलेगा तो सरबत का भला किवें हो सकेगा। सतगुर सबना का भला मनाएंदा, तिस दा बुरा क्यों होए। अगली बेनती, रब ने साडे अंगां च द्वैश नहीं पैदा की। याद रखो, ने अखां 2 दित्तियां ने पर जोतां 2 नहीं दित्तियां। उन्हें 2 अखां दी जोत केवल इको बनाई है। उन्हें कन खब्बे सज्जे ला दिते ने पर स्रोत सिर्फ एक पैदा की। उन्हें नासकावां 2 दित्तियां ने पर सूंघण दी शक्ति ताकत जिहड़ी एक दित्ती। क्यों? क्योंकि जदों इहो जिहे शब्द हुंदे ने, मैनूं बख्श दिया जे, साडा अंदर जिधर झुकाव होवेगा ओहदी व्याख्या ज़्यादा करेगा।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਟੌਪ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਖੇਗਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਡੱਬੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਬੰਦੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਡਾਂਗ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਸਾਉਣਾ। ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਬੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦਵੈਸ਼ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਦਵੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ, ਪਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਅੰਦਰ ਹੈ ਝੂਠ ਕਪਟ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਅਡੰਬਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ। ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇਂ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮਹਿਲ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਵੈਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਚਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਲਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦਰ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਅਡੰਬਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਕਰੂਪਤਾ ਦੋ ਦੇਵੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਰੂਪ ਸਨ ਤੇ ਸਰੂਪਤਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੂਪਤਾ ਤੇ ਸਰੂਪਤਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਵੜੀਆਂ। ਕਰੂਪਤਾ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਸਰੂਪਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੂਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰੂਪਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਸਮਝਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਡੰਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਪੁਸ਼ਕਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਖੀਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, 68 ਚੀਰਤ ਜੇ ਨਾਮੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮਹਿਲ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਨਿਗੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣਾ ਵਿਚਾਰ। ਰੰਗ ਹੱਸੈਂ ਰੰਗ ਰੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਨਾਹੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤੀ। ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ, ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪਖੰਡ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਪੌੜੀ। ਕੱਲੇ ਜੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਪੌੜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਵਰਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਿਨਸੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਿਨਸੇਗਾ।
ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਏ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। परमात्मा तेरा नाम है, नाम तेरा निरंकार दा अर्थ है कि हे वाहिगुरु जी तेरा नाम है। नाम है दा मतलब कि जेड़ा तेरे नाम नाल जुड़ जाता है, निराकार दी अदृष्ट शक्ति उस शरीर विच अपनी कृपा कर लग पैंदी, जिहदे विच उहदा नाम चलन लग पैंदा है। वो जेड़ा असीं कहने नाम कोई चीज़ नहीं जी। गुरु नानक साहब वाहिगुरु जी नूं संबोधन करके कह रहे कि नाम तेरा निरंकार है। इत्थे मैं थोड़ी जी बेनती करदे, पहली पौड़ी जिदन शुरू की सी उस दिन अर्ज की सी मैं, असल च नाम की है। चलो असी गुरमत नाम वाहिगुरु शब्द पढ़ते, राम शब्द पढ़ने, अल्लाह शब्द पढ़िया जाता है, पर गुरु के सिखो नाम की है। जेड़े ये कहने जी नाम कोई चीज़ नहीं, नरजिंद है, नहीं नहीं, मेरी बेनती है, नाम विच बड़ी वड्डी शक्ति है। मैं एक बार अर्ज की सी, जे कोई पूछे भी नाम च की ताकत है, मैं उदाहरण दी सी, एक बच्चा जन्म लेंदा है तो असी गुरुद्वारे आके उसका नाम रखने। हुण जदों बच्चे का नाम रखिया कि उस बच्चे नूं पता है भी जिहड़ा नाम मेरा रखिया गया ये पंजाबी बोलण वालियां ने रखे। जमदे बच्चे नूं कोई पता नहीं अखरां दा, पर चेते रखियो अखरां दा नाम ही पता होवे ते साउंड फिर भी काम करदा है। संगीत क्यों चुनिया गुरुदेव ने? हुणे तुसीं कीर्तन सरवण कीता, जिन्हां ने कदी नहीं पाठ कीता होना उन्हां भी भाई साहब दे नाल कीर्तन च बोले, क्योंकि जिहड़ी भाषा है, जिहड़ा वार्तालाप है, वो ही समझदा जिहड़ा उस भाषा दा ज्ञाता है। मैं पंजाबी च बोल रहा, गोरा बिठा दो बेचारा टाइम पास करेगा, उन्होंने समझ कोई नहीं पैनी। इत्थे कोई अरबी च आके बोले तो असी सारे एक दूजे के मूँह वाल देखांगे, सानू समझ नहीं पैनी। बेनती है कि भाषा की समझ होवे ते उस भाषा च बोलिया होया ही रस देंदा है। पर चेते रखियो कीर्तन वास्ते, संगीत वास्ते किसी भाषा की लोड़ नहीं, क्योंकि संगीत तो रब की अपनी आवाज़ है, ये ब्रह्मंड की आवाज़ है। ये मेरा ख्याल अरबी च कोई गाए कुछ भी समझ ना पाए, पर संगीत साडे अंदर नूं टुंबेगा। कोई इंग्लिश च गाए तां भी टुंबेगा। मेरे सतगुरु ने संगीत नूं तां लैके तुरे क्योंकि संगीत कला इंसानां लई नहीं, क्योंकि संगीत तां धरती दी बनस्पति विच भी खेड़ा पैदा कर दिंदा, संगीत तां पंछियां दे अंदर भी खेड़ा पैदा करदा। ज़्यादा दूर ना जाओ, सब तो जहरीला सप जिहदे बारे कहने कन कोई नहीं, पर जदों संगीत दीयां तरंगां उठदियां ने, एक जहरीला सप भी सच ए जे उस बीन दे उत्ते नचना शुरू कर दिंदा। मैं कहना कमाल कर दी सतगुरां ने, उन्होंने संगीत की चोण की। हालांकि इनू माड़ा ना समझिए, 7 सुरां च सब कुछ आउंदा है जी। मैं तो खैर इन्नी संगीतकार बाणी जान के नहीं रखता। 7 सुरां 3 सप्तक ने ना जेड़े, चलो खीर वाला अति तार सप्तक तुसीं कह दिंदे हो। मेरी बेनती है, सतगुरां ने उन्होंने रबाब चुनी, रबाब नाल जोड़ी की लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि वो रिदम ही इन्नी है कि वह जोड़ी तो बिना भी सर जाता है। पर सतगुरां ने संगीत चुनिया। पर जदों असी बोलांगे वार्तक च, इहदा रस उन्होंने ही आएगा जिहड़ा उस भाषा का जाणू है। बेनती सुनो, हुण असी कहने नाम की है, ये बड़ा गहरा विषय। मैनूं याद है कि भाई योध सिंह वाइस चांसलर रहे ने, चलाना कर चुके ने, उन्हें एक किताब लिखी सी, मेरा ख्याल गुरमत निर्णय, बड़ी पुरानी गल है। उहदे च उन्हें दस्सिया नाम की बड़ी डिटेल नाल उन्हें गल की। श्रीमान भाई वीर सिंह उन्हां दे टीके नूं पढ़ो तो तुहानूं थां थां मिलेगा नाम की। भाई साहब भाई रणधीर सिंह उन्हां दियां लिखतां पढ़ो गुरमुखां दियां, पता लगेगा नाम की। कहते पढ़ो भाई कश्मीर सिंह, भाई शेर प्रोफैसर शेर सिंह कश्मीर वाले, जदों उन्हां नूं पढ़ने आ आत्मा की, वाहिगुरु दर्शन ते आत्म दर्शन की। रघबीर सिंह बीर दियां रचनावां नूं पढ़ोगे तो थोड़ी थोड़ी झलक मिलेगी नाम की। उन्हां सारियां ने, क्योंकि जिन्हां दा मैं जिक्र किया है ये असल च बोले घट ने, इन्हां ने कमाया बहुत ज़्यादा है। मैं अर्ज कर लगा, नाउ तेरा निरंकार है, नाए लिया नरक ना जाई। एक एक तुक असीं लई जाएंगे, नाले अर्थ नाले व्याख्या। बेनती है भी नाम च की ताकत है। मैं अर्ज की बच्चे का नाम रख दिता, उन्होंने कोई पता नहीं
ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕ ਕੀ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ। ਮਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀ, ਬਾਪ ਵੀ ਵਰਤਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਸ਼ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਪੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 2.5 ਸਾਲ ਦੇ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਊਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਕਾਰੋ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਨਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਨਾ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਗਾ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ, ਆਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਤੇ ਬਾਡੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ, ਉਹਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ਵਿਣ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਂ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਇਸ ਆਕਾਰ ਨੇ ਸੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕੂਗਾ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਕਹਿਣੇ ਇਸ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਲਿਓ, ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰਮੁਖੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਾਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਰਫਤਾਰ, ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ, ਤੇ ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਇਹ ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਮਨ ਵੀ ਪਿਘਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਤਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ એનર્ਜੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
फिर बेनती जे, हर सिमरन में आप निरंकारा, नाउ तेरा निरंकार है, नाए लए नरक ना जाइए, तेरा नाम है। सतगुरु कहते ने सिमरन विच वो आप समाया है। मैं बेनती करांगा, फिर जदों कोई उसका नाम जपदा, ज्यों ज्यों अभ्यास करदा, गुरमंत्र का अभ्यास सवासां नाल हो सकता है, मूल मंत्र का नहीं हो सकता। गुस्सा ना करियो, बाणी का अभ्यास नहीं सवासां नाल हो सकना, क्योंकि जदों सवास की गति चलती है उदों नाम खास करके असी वाहिगुरु शब्द कहने। वाहिगुरु शब्द ही सवास विच रच मिल सकता है। लगातार तुसी कोई शब्द बोल के देखो, वो सवासां ते फिर अल्लाहू फकीर बोलदा है, सच्ची मुच्ची सवास चलता है। राम शब्द चलता है सवास च। वाहिगुरु शब्द बनतर ऐसी दिती सतगुरां ने, वो शब्द सवासां दे विच रच में जाता है। जदों लगातार तुसी आपां इस शब्द का अभ्यास करने आ, सच एवे इस शब्द विच गुरु की कृपा वरदी है। ये शब्द सानू उस परम परमात्मा की उस एनर्जी नाल जोड़ दिंदा है जिहदा नाम चार चवेरे वरत रहा है। मेरी बेनती सुना, सैटेलाइट की है जी? अज बंदे ने बौद्धिक तल ते बहुत कुछ दिता। सैटेलाइट तो आसमान च है ना जी, वो घूम रहे है, पर वो तस्वीरां भी दे रहा, वो शब्द भी बोल भी दे रहे। पर सच है जे ये सैटेलाइट तो बंदे का बनाया है, यदी कोई सीमा है, पर जिहड़ा ओहदा नाम दा सैटेलाइट घूमदा पिया ओहदी कोई सीमा नहीं। ओनू कित्थों बनांगे? जिथे भी आप बोलोगे, जदों ओहदे नाल संबंध जुड़ गया, प्यारिओ आप जमीन ते बैठे होए भी अरशां दे उड़ारी मारन वाले बन जाओगे। निरंकार दा नाम, हुण वाहिगुरू शब्द जदों असीं जपने आ, साडा रिलेशन परमात्मा नाल बनेगा। फिर ये नाम च किन्नी कु ताकत है। मैं सिर्फ एक शब्द सतगुरु का सुना देना, उहदे विच सब कुछ आएगा। नरक अगे देखने, आवागुण मुक जाता जिन्हां कोल नाम है। जदों हालांकि साडी बॉडी च दो शरीर होर ने, एक साडा स्थूल शरीर है, एक साडा सूक्ष्म शरीर है, एक साडा कारण शरीर है। आ स्थूल दी अपनी लोड़ है, सूक्ष्म स्थूल नालों कई गुणा ताकत वाला है, कारण शरीर इस तो अगे किया जाता है। पर प्यारिओ जिहड़ा सूक्ष्म है उहदा आकार की बनावांगे। मैं फिर जिहड़ी गल ते जोर देना चाहना, आकार वालियां चीज़ां दा साथ आकार देगा, पर जिहदा आकार कोई नहीं उहदा साथ वही देगा जिहड़ा निराकार होवेगा। उस निराकार दा जिहड़ा नाम है, गुरु रामदास जी नूं पुछो नाम च की ताकत है। सतगुरु कहंदे ने, सो ऐसा हर नाम ध्याइयै मन मेरे, जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। उसका नाम जप, ओनू ध्यान, जिस दे नाम दा हुक्म सारे संसार ते चलदा पे। सो ऐसा हर नाम ध्याइयै मन मेरे, जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपियै मन मेरे, जो अंती अवसर लै छड़ाए। सतगुरु कहते अंतले समय जो अंति अवसर लै छड़ाए। सो ऐसा हर नाम जपियै मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरमुख नाम जपिया वडभागी, तिन निंदक दुष्ट सब पैरी पाए। नानक नाम आराध सबना ते वड्डा, सब नाम है अगे आन निभाए। इस तो अगली बेनती मैं करा, गुरमुखो, जदों असी नाम की गल शुरू की, देखो कई बारी मन च आवेगा आ जिहड़ा जपिया है ये अगे किते जांदा है। गुरु नानक साहब कह रहे ने, जिहड़ा जपेगा निरंकार दे नाम नूं, वो नरक च नहीं जाएगा, वो दोजख च नहीं जाएगा। चेते रखो, सुरग ते नरक ओदी मंजिल ही नहीं। जिहड़ा परमात्मा दा नाम जपदा, नाम जपण वाला एक दिन नामी विच अभेद हो जाता है। हुक्म मनण वाला हुक्मी भी चला जाता है। प्रोफैसर पूਰਨ सिंह की एक किताब है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਰਤੇ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੱਲਿਆ ਤੋ ਕੀ ਸਮਝਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੱਲਾ ਤੇ ਡੱਲੇ ਦੀ ਪੈਲੀ, ਪੈਲੀ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੁਣਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਡੱਲਾ ਤੇ ਡੱਲੇ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੱਲਾ ਤੇ ਡੱਲੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੱਲਾ ਤੇ ਡੱਲੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਡੱਲੇ ਦਾ ਘਰ, ਡੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਡੱਲੇ ਦੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ, ਡੱਲੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਡੱਲੇ ਦੇ ਆਦਮੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਡੱਲੇ ਦਾ ਘਰ, ਕਿ ਡੱਲੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਘਰ ਰਹੇਗਾ। ਡੱਲੇ ਦੀ ਫੌਜ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਮਰੱਬੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਰਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਕਿਰਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਹਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਝੀਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਖਾਲਸਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ? ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ 'ਚ ਨਾ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਝਲਕਾ ਝੁਲਕਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਬੂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਚਾਰ ਕੁ ਛਿੱਲੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਪਰ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਰੋਹ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਗੱਪ 'ਚ ਨਾਲ ਜਾਇਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੀਜਾ ਮਨ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਤੇ ਮਨਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੇ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਨਾ ਲਿਜਾਇਓ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥਾ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆ ਬਹੁਤ ਨੂਪ, ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਮਿੰਟ ਚਾਹੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਤੀਜੇ ਖੰਡ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੀ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤੋਂ ਅਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ। ਰਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਰਸਾਵਲ ਪੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਦੇਣ, ਸ਼੍ਰੀਪਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਵਿਚਲ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਈਆਂ 'ਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਫਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਬਾਣੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਿੱਪ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ ਬੋਲੀ ਗਏ।
पर मन नूं नहीं पता। मन गैर हाजिर है, मन दसी पासी दौड़दा पे। पर गुरमुखो जदों जबान भी बंद कर दिओ, नेत्र भी बंद कर दिओ, सिर्फ अपनी सुरत नाल उस याद किए हुए शब्द का अभ्यास, जपजी साहब का पाठ सुरत नाल करके देखो। बोल के 7 मिनट च 8 मिनट च पाठ हो जाएगा। सुरत नाल पाठ करदे कदी कदी 1.5 घंटा भी लग जाता है, क्योंकि वो मार्ग बड़ा विख में मरना पैंदा उत्थे। पर एक बेनती करा, जिदन सुरत नाल गुरु जपना समझ पै गई, तुसी टैक्सी चलाते, तुसी दुकान ते खलोते, तुसी खेतां च खलोते, उदों भी गुरुद्वारे की हाज़री भरदे होगे। जदों अदर की सुरत खिंड जाए तो बंदा चौर करदा भी दुकान उत्ते सौदा तोली जाता है। हाज़र गैर हाज़र हुंदा, गैर हाज़र हाज़र हो जाता है। फिर बेनती करांगा, जदों असीं सिमरन करिए, मान लो वाहिगुरू गुरु शब्द खे जी, इनू ये ना समझो मैं बाबियां की तरह कोई जुगता दसन लग पिया। नाम की किहड़ी जुगत होए, सीधी गल, जिदन न्याणा जम्मिया किहड़ी माँ ने पहला नर्सिंग च ले जाके हस्पताल च कहा भी मेरे बच्चे नूं दुध चुंगना संगा दिओ, ये किवें मेरा दुध चुंगेगा। प्यारिओ, स्कूल च अखर पढ़ने सिखवाने आ, जिंदगी जीण दे सलीके सिखाने आ। जमदे बच्चे नूं कदी किसी ने कहा दुध किवें पीना, इहनूं सिखाइए। जदों पेट च भुख पैदा होवे, 1 घंटे का बच्चा खुद ही दुध चुंगन लग पैंदा है। किहड़ी जुगत है नाम दे जपण दी? अंदर गुरु नानक की भुख पैदा हो जाए तो सिमरन करन दी जाच अपने आप ही आ जाती है। जमदा बच्चा किहड़ा सिखदा? मैनू जी असी एक केरा करदे सां कणक दा, एक छट्टा बीजदे सां जी। आपां केरा करदे कणक दा, छट्टा भी। मैनू दसो, केरा करदियां छट्टा करदियां कदी किसे कहा भी नौकर नूं पिछों वेखी दाणा किहड़ा सीधा सटिया? ਉਹ दाणा पुट्ठा डिग पै, सीधा डिग पै, छट्टा दे दिओ। दाने च एनर्जी होवे ते जमीन जरखेज होवे, पुट्ठा डिग्गा होया भी सीधा हो के पुंगर जांदा है। तू सवासां नाल जप, तू रसना नाल जप, तू सुरत नाल जप, तेरे अंदर दी भावना होवे ते नाम अंदरों जरूर प्रगट होवेगा। ये तो एवें पखंडी जने बालाने बाबा जी तो जुगत सिख ली। वो मैनूं दसो गुरु ग्रंथ साहिब च कित्थे लिखिआ है जुगती नाल रब मिलदा है? जुगती नाल मिलदा होवेगा बुद्धि दे तल ते आ जाएंगे। ये गुर प्रसाद है। 524 बार गुरु ग्रंथ साहिब च एक ओंकार सतगुर प्रसाद है, 524 बारी। ये मैं इत्थे एक बारी कथा च कहा सी, ये 524 बारी बाबे फरीद ने ते किते ओंकार शब्द वरते ही नहीं। उन्हां रब ते अल्लाह शब्द वरते बाबा साहब ने, ओंकार शब्द कबीर साहब ने वरते। पर एक ओंकार सतगुरु प्रसाद का मतलब सी सिखा तू जुड़ना एक नाले, अपनियां कमाइयां उक्तियां जुगतियां ना सोची जाई, गुर प्रसाद होवेगा तो उहदे नाल जुड़ेगा। तू किरपा मंग। बेनती करा, एक तां नेम बनाइए। ये नहीं भी कथा कर दी अर्थ में कर देंगा, नौ तेरा निरंकार है, नाए लया नरक ना जाइए। जदों नाम जपांगे नहीं नरकां नूं जाएगा, दोजक च नाम जपण वाले दा की सबंध? देखो अमृत वेले उठिए जे, हुण साडा तां अमृत वेला सच्ची गल घरां च ही हो जांदा, पर तुसी खुशकिस्मत हो जिहड़े अपने घरां च रहिंदे हो। जिस बंदे ने 8-9 बजे 9 बजे पै जाना, 6 घंटे बड़ी नींद हुंदी। असीं तां कई वारी तरले मारने 24 घंटिਆਂ च किते 4-5 घंटे मिल जाण टेक के। उठ के ना, उठदियां सार सब तो पहला नाम जपना शुरू करो। हुण असीं भजांगे जी, पहला करूली कर लईए। कोई सिंह गुस्सा ना करन भी भाई साहब सुचमता दे बिलाप बोलते हैं। कई बारी सुत्तिया अंदर बड़ा टिकिया होंदा है। हुण इत्थे करिए कि सुत्ते उठते हैं पहला फेसबुक वेखते हैं। मेरी गल ध्यान नाल सुनियो, हासे वाली नहीं जे। बाबा अपने जी जिन्हां दुपहरे का कीर्तन किया दरबार साहिब, बाबा श्याम सिंह आटा मंडी वाले 70 साल कीर्तन किया, 125 साल वो जी के गए दुनिया। शेरे पंजाब के वेले का वह जन्म है। मैनू याद है पटियाला यूनीवर्सिटी ने किताब छापी, तो जो बिरध हो गए ना, एक पत्रकार उन्होंने सेवा ली रात को आउंदा हुंदा सी, ते उन्हें कहना बाबा जी मैं रात को आवांगा। चलो किरिया वगैरह बजुर्ग हो गए ने, बिरध बहुत सन। वो वेख्या तो 1 बजे उठे तो अखबार पे पढ़े पुरानी। मैं एक दिन बेनती की सी, हिंदुस्तान तो 3 चीज़ां मिलदियां ने, हर बंदा तुहानूं अखबार पढ़दा मिलेगा, अखबार भावें 15 दिनों की पुरानी होवे, लभ जैसे, वो भी सिर्फ
ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸੋ ਸਹੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੜਵਿਆ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਚਰਾ ਕੀ ਸਾਟਣਾ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਰਕਿਆ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਾਏ ਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸੁੱਚਿਆ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜੋ, ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਪਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਉਜਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਬਾ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਔਰਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਥੱਲੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦਾ ਔਰਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਔਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਔਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਖ ਕਹੀਆ ਰਾਮ ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੋ। ਗ੍ਰਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਔਰਾ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿ ਦਸਤਗੀਰ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਡੀ 'ਚ ਔਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸੇ ਔਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਤਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਬੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਲੁਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਗੜੀ 'ਚ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਓ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰਿਓ, ਪਰ ਪੰਥ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਪੱਕੀ ਸਿੱਖਣੀ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਡੀ ਬੈਠੇਗੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਔਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਝੌਂਪੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, 1-2 ਮੰਦਰ 1-2 ਬਾਟ, ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉनको ਖਾਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਏ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਚੌਂਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਸੌ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਇਹਦਾ ਪਾਸਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਈ। ਯਤਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ ਇੱਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ।
ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਟ ਰੋਕ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਲੈ ਅਗਲੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਰ ਜਾਣੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਨ ਚ ਉੱਠਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਪਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਆਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਬਲਾਵਾਂ ਫਲਾ ਕੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਣਾ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਪ ਕੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ। ਜਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਪੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੋਗੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਕਬੀਰ ਜੈਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬੋ ਬੰਦਿਓ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕਬੀਰ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, चरण कमल की मौज में रहूं अंत अर आद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कहो कबीर गुंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कही है। गुंगे नू मिठा खवा के कहो दसी स्वाद किए, वो हसेगा, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਮਾਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿਲ ਸਖੀਆਂ ਪੁੱਛੇ ਕਹੋ ਕੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਮਿਲ ਸਖੀਆਂ ਪੁੱਛੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਦੀ ਸੇਜ ਮਾਣੀ, ਕੀ ਆਨੰਦ ਕੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਮਿਲ ਸਖੀਆਂ ਪੁੱਛੇ ਕਹੋ ਕੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਕਛ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਕੀ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਥੁੱਕ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪੇਂਡੂ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਕਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕਦੇ, ਥੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪੋਗੇ ਇਹ ਨਾਮ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇਗਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਰਚੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨਾਮ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਦਿਸੇਗਾ। 10 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 10 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਉਹੀ ਰਸ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ 10 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 4 ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਨਾ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ? ਅਸ ਨਾਮ 'ਚ ਤੇ ਬਸ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਾ। 4 ਦੋਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ। ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਨਿੰਦਕ ਬੰਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਚੌਥੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਦਾ ਕਦੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ 4 ਜੀਭ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਸੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੜੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾੜੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਥਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ
ਉਗਵੈ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਾਲ ਆਏ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ, ਖਿਆਓ ਨਾ ਕਹੀ ਠਾਏ ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੋਲਵੇਂ। ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇਹ 4 ਦੋਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦੋਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ। ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਏ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਘਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਮਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। 4 ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, 7 ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 3 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ, ਦਿਸਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਚਲੋ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਚੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਪਰ 3 ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵੀ ਜਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਦੂਜਾ ਕਪਟੀ, ਕਪਟੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਈਰਖਾ, ਜੈਲਸ ਵਾਲਾ, ਕਪਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਖਿਮਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ ਬਣੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਲਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਤ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਰਕ ਨਾ ਡੀਠੜਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਗਣਕਾਤੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਧਰੂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਸਭਾ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਜੰਪੁਰ ਗਿਆ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ, ਵੀ ਲਾਵਨ ਜੀ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਓਸ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤਤ ਭਾਵ ਅਖੀਰਲੀ ਤੋਕੀ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਚੋਂ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੂਕਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜੀਵ ਸੜਨ, ਕੁਰਲਾਟ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮੱਥਣ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉ ਮੱਥੈ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਜਨਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਲੰਘਿਆ। ਜਨਕ ਪੁੱਛਦਾ ਕੁਰਲਾਟ ਕਾਹਦਾ, ਖਾਏ ਖਾਏ ਕਾਹਦੀ, ਰੋਣਾ ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਜੀਵ ਤਪਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕੂਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ। ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਣਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਛਾਬੇ 'ਚ ਉਹ ਪਾਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪੇ ਦਾ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਸ ਕੂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਪਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਰਕ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਰਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਐਵੇਂ ਡਰਿਆ ਡੁਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਮਰੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਹੇ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ।
ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੌੜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ। ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ, ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਸਭਾ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਜੰਪੁਰ ਗਿਆ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਵਿਲ ਲਾਵਨ ਜੀ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਓਸ, ਆਰਡਰ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਧਾ, ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਸਭਨਾ ਦੀ ਕਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ, ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਕ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ ਧਰਮ ਰਾਏ, ਹੋਂ ਸੇਵਕ ਠਾਕੁਰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਗਹਿਣੇ ਧਰਿਆਨ ਏਕ ਨਾਉ, ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਨਿਰਜਾਸੀ। ਤੋਲਣ ਲੱਗੇ ਪਾਪ ਤੇ ਨਾਮ, ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਨਿਰਜਾਸੀ। ਪਾ ਸੰਗ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁਜਨੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਉ ਅਤੁਲ ਨਾ ਤੁਲਾਸੀ। ਨਰਕੋਂ ਛੱਟੇ ਜੂਈ ਜੰਤ, ਕਟੀ ਸਿਲਕ ਗਲੋ ਜੰਫਾਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਨਾਮੈ ਕੀ ਦਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਏ ਨਾਏ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਨਾਏ ਲਏ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਏ ਲਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਜਾਪਣੇ ਆ ਨਾ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਿੱਕਾ ਨਿਆਣਾ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦਣ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਛੁੱਟ ਜਾਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੁੱਟਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਹੀਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਾਹਕ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਵਿਕ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਣੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਖੁੰਡੀ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਜੀ ਆ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮੇਰਾ ਡਰਾਫਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੋਈ ਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਉਹ ਕਹੇ ਟੈਚੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟੈਚੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੈੱਕ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋੜ ਦਾ ਬੀਜ ਖਸਖਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਦਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤਨਕ ਸਹਿ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤ, ਮੋਲ ਕੀਏ ਤੇ ਦਮਕਨ ਭਰਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ। ਜੈਸੇ ਬਰ ਬਾਂਡੇ ਖੁੰਡੀ ਲਾਗਤ ਨਾ ਭਾਰ ਕੱਚ, ਆਗੇ ਜਾਏ ਪਾਈਤ ਲక్ష్ਮੀ ਅਪਾਰ ਜੀ। ਜੈਸੇ ਬਟ ਬੀਜ ਅਤ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਹੋਤ, ਬੋਏ ਸਹਿ ਬਿਦ ਕਰੈ ਬਿਰਖਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜੀ। ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਚਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਦਾ। ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਚਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਮੈਂ, ਜਾਨੀਏ ਮਹਾਤਮ ਗਈ ਖਰ ਦਵਾਰ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿਸਦਾ। ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦਿਸ ਰਹੀ, ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਏ ਲਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਾ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ, ਤੇਰੀ ਦਾਅਵੇ ਮੁੱਕਣ। ਇਹ ਜੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਟਿਕਾਈ ਜੀਓ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਨੇ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ, ਇਹ ਜਿੰਦ, ਇਹ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ। ਦੇ ਖਾਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ। ਇਹ ਗਵਾਈਏ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਐੜੇ ਉੱਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਗਵਾਈਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਗ ਮਾਤਰ ਆਪਣੇ ਗਹਿੜੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ, ਦੇ ਖਾਜੈ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਦ ਵੀ ਉਹਦੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਦਾ।
ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ। ਦੇ ਖਾਜੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ। ਖਾਜੈ ਦਰ ਤੇ ਖਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ। ਆਂਖ ਗਵਾਈਐ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਖ ਗਵਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ, ਦੇ ਖਾਜੈ ਆ ਗਵਾਈਐ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ, ਕਰ ਪੁੰਨੋ, ਪੁੰਨੋ ਹਾਏ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਕਰ ਪੁੰਨੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੰਨ ਕਰ। ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਨੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ। ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੈ ਉਭਾਰਿਆ, ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੈ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ। ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ, ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਊਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ। ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ। ਬਖਸ਼ ਲਿਹੋ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ। ਸਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨੱਕ ਦਿਆ, ਵਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ। ਬਸ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨੱਕ ਦਿਆ, ਵਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ। ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ ਦਿਆ, ਰਸ ਅੰਨ ਭੋਗਾਣੀ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਸੋ ਚਿਤ ਨ ਆਵੀ, ਪਸ਼ੂ ਹੋਂ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਮਹਾਨ ਚਮਤਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲਾਭੇ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਕਾਇਆ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਰਟ ਪੰਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਰਟ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਰਟ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਕਰੋੜ ਤੇ 60 ਵਾਰੀ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। 3 ਕਰੋੜ 60 ਵਾਰੀ ਧੜਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਸਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਨਸਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 60 ਲੱਖ ਵੈਗਰੂ 60,000 ਮੀਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੀ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੇ 60,000 ਮੀਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਨੇ 60,000 ਮੀਲ ਦੀਆਂ ਨਰਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 6 ਲੱਖ ਗੈਲਨ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਜਿੱਦਣ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਲਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀਣਾ ਕੋਈ ਦਿਨ 6 ਲੱਖ ਗੈਲਨ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਪਿਆਰਿਓ? ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਉ, ਇਹ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿੰਮਿਆ, ਚਿੱਤਰ ਚਲਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਗਰਭ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਉ ਪਾਏ ਤਨ ਸਾਜ ਸੁਹਾਇਆ। ਮੂੰਹ ਅੱਖੀ ਦੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੰਦ ਵਾਲ ਗਣਾਇਆ। ਦਿਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਗਤ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਰਾਗ ਰੰਗ ਰਸ ਪਰਸ ਲੁਭਾਇਆ। ਉੱਤਮ ਕੁਲ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗਰ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ।
बाल बुद्ध मुँह दुध देकर मल मूत्र सूत्र विच आया, होए सियाणा समझिया करता छड़ कीते लपटाया। मेरी बेनती है प्यारिओ, ये शरीर मेरा तुहाडा नहीं, उसका दिता है। महाराज कहते जियो पिंड सब तिसदा, ये ओहदा दिता है। दे खाजै, जे खान लगा किसी नूं दे के खा, वंड के छक। ये गुरु नानक साहब के घर की बड़ी एक वखरी बख्शिश है जी। दे खाजै, पर खाण तो बाद वंडण तो बाद ये ना कहियो मैं इन्ना कुछ खवाया, सच्ची मुच्ची हुंदा यही जे। असी लोग करने की पए हाँ। मान लो एक बंदे नूं असीं मदद की, ओहदियां पुश्तां नूं भी चितारने, तुसीं तां डुब्बे बैठे सी, आ सैट करने वाले ते असीं हाँ। गुरु साहब कहते सब कुछ गवाच गया जदों तूं कीता। फिर बेनती करांगा, मैनू दसो रब कदी सानू चितार के कहंदा मैं तेनों कल इन्ने साह दिते, दे मैनू पैसे? कदी नहीं चितारदा। तां ही सतगुरु ने कहा, ए मन हर जी ध्याए तू एक मन एक चित पाए, खारकियां सदा सदा वड्याइयां दे ना पछोता। वो दे के पछतावा ही नहीं करता। फिर सतगुरु कहंदे तू जे किसी नूं देना है, उदों बाद तू निमरता च चला जा, तू शुक्र कर, ਜਿਹੜਾ तेरे अगे हथ अड्ड के मंगन आया वह भी तो तेरे वर्गा है। तू शुक्र कर, तू देण वाला तेनू बना दिता, उन्होंने विचारा मंगण वाला बना दिता। एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोज विढ़ाना। सब तो पहला समर्पित जिन्हों गुरु घर विच कहा गया, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागै मेरा। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। जियो पिंड सब तिसदा, दे खाजै आ गवाइए। बोल के गवा ना लई, फिर अगला काम कर की। सतगुरु कहते जे लोड़ है चंगा अपना, जे तू चाहना मेरा चंगा होवे, मेरा बुरा ना होवे, कर पुन्नो, पुन कर, दान पुन कर। दान पुन करन तो बाद कर पुन्नो नीच सदाई है। बस एक है, मैं कुछ नहीं करन जोगा। एक है बड़ा मुश्किल जे करिए कि इत्थे दादा पैसा दे दिंदा, प्रबंधकां दी शामत उहदे पड़पोते तक आई रहिंदी। बने फिर मेरा दादा दे गया सी, वो पखे उत्ते वो मैं कहना उहदी आत्मा नूं कित्थे शांति मिलनी। वो गुरुद्वारे च पखे उत्ते घूमी जांदा है, नाम लिखिया है ना। वो मैनू किसी दिन क्या कहंदा, सच्ची लो भी कलगीधर की गल सी, आ पखे असां सवारे लाए सन। मैं कहा जिवें ये भटकदा पिया, तेरा दादा भी इस तरह भटकदा पिया, ये किहड़ा टिक के बैठा है। नहीं नहीं प्यारिओ, गुरु साहब की फिलासफी नूं समझो। गुरु कहंदा दे के शुक्र कर, हथों दे के भला मनाए, के हथों दे के एहसान तो नहीं करे, क्या लिखिया ना। तुसीं सुखमनी साहब पढ़दे हो, जे प्रसाद करै पुन बहुदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जिन्ने तेनू दान करन दी ताकत दे दी। कई बंदे इन्ने कंजूस हुंदे जे, सच्ची गल जे मर जाते ने धेली नहीं छड्डदे। आ दसवंध कड्ढण च इन्नियां बंदे चलाकियां खेडदे ने। जे कई पुछो दसवंध कढ़ दिओ, उन्हें गिण के नहीं कड्ढी दा, उंज असीं सारा कर लेने। वो बंदा बेईमानी कर रहा हुंदा ज़्यादातर। ये मन इन्ना भैड़ा है, हासा नहीं जे प्यारिओ, तुसीं कड्ढो दसवंध। ग्रंथी रागी भाई कीर्तनिया कोई भी कहे, गुरु का दसवंध जरूर कटो। बेनती है, मान लो 100 रुपया हो गया ना, 10 रुपये कढ़ के कहेगा मैं दसवंध कढ़ना जी, 10 नूं दसूगा। 1000 चों 100 कर लूगा, लख चों 10 को 1000 कर लूगा। जो 10 लाख तो लाख कढ़ना पिया ना, कदी पिछे हेठा होता वेखेगा। करोड़ चों 10 लाख कढ़ना पै जाए, मैं बेनती करा जे अरब विचों 10 करोड़ कढ़ना पै जाए, घाऊ माऊ होवेगा यारो। जे 10 करोड़ किसी बिजन च लाया हुंदा कित्थे अपड़ जाना सी। ये बड़ा बेईमान है मन। गुरु कहना तू किसी नूं दे, देन तो बाद एक कहे तू शुक्र कर गुरमुखा, रब ने कृपा की, मैनूं तेरी सेवा करन दा मौका मिल गया। मैं तुहानूं एक उदाहरण दे देना। मैनूं सिर्फ 5 घोरलां ना काले ना प्याज, ते मैनूं क्योंकि मेरी मजबूरी, मैं दलजीत सिंह नूं कहा भी मेरे तो 1.5 घंटे मेरी सूई नहीं रखती पिछा। सच्ची गल जे मैं काम छड्ड के आया, एक एक दिन साडे कोल कीमती है, तो प्लीज़ मैं टाइम पास नहीं करना है। मैं चाहना जिंदगी थोड़ी विच बहुत कुछ संगत की सेवा हो। राजे का सुभाव सी रोज़ आना दान करना, दान पुन करना जी।
ਚੰਗੇਰ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਚੰਗੇਰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੈਣੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਵੰਡਦਾ ਮੋਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਊ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਆਈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਣ ਲੱਗਾ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਦੌਲਤ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਵੱਲ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਭੰਨ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ। ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਰਤਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੋਹਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖੇ ਕਹਾਂ ਨਵਾਬ ਜੂ ਦੇਣੀ ਐਸੀ ਦੇਨ। ਇਹ ਨਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ? ਸਿੱਖੇ ਕਹਾਂ ਨਵਾਬ ਜੂ ਦੇਣੀ ਐਸੀ ਦੇਨ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਰ ਉੱਪਰ ਉਠੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨੀਚੇ ਨੈਣ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਰ ਉੱਪਰ ਉਠੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨੀਚੇ ਨੈਣ। ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਨਹਾਰ ਕੋਈ और है जो बेजत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें ताते नीचे नैन। लोग भरम मुझ पे करें। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਟਾਊ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਬਸ਼ਾਰ ਆਖੇ ਸੁਣ ਭੋਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਸਤ ਨਾ ਕਾਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਧਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਬਸ਼ਾਰ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਬਸ਼ਾਰ ਆਖੇ ਸੁਣ ਭੋਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਸਤ ਨਾ ਕਾਈ, ਅਰਸ਼ੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਰਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਰੀਤ ਅਸਾਡੀ। ਆਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਰ ਪੁੰਨੋ, ਪੁੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਪਰ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਚਤਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੁਕਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਦੋਖ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਐ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਰਥ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਚਾਹੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਰਵਾਣਾ ਮੀਨਜ ਜਰ ਵਰਨ, ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾਪਣ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ, ਪਿਆਰਿਓ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਆਏ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਪਰ ਹਰੈ, ਕਲਬ ਲਾ ਕੇ ਕਹੇ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸੱਚਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆਪਣਾ ਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਦੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲ ਹੈ, ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
15 ਕੁ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ 45 ਕੁ ਸਾਲ ਉਮਰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? 45 ਕੁ ਸਾਲ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 45 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਝੂੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਚਮੜੀ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲੂਗਾ ਤੇਰੀ? ਗੋਡੇ ਦੀਆਂ ਚੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲੂਗਾ? ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਮੀਨਜ ਬੁਢੇਪਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਕੁੱਬ ਕੌਣ ਕੱਢੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੱਢੂਗਾ ਤੇਰੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾਪਣ। ਇਹ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੌਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾ, ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਧੌਲੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਪੜੋ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਈ? ਚੱਬਨ ਚਰਨ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਨੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਜੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਚੱਬਦੇ ਸਨ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ, ਉਹ ਭੁਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਛਾਲਾਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨਕਾ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਐ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ। ਚੱਬਣ ਚਲਨ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਨੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੇੜੇ ਮੁੱਤੀ ਢਾਹ। ਚੱਬਣ ਦੰਦ, ਚੱਲਣ ਪੈਰ, ਰਤਨ ਚਮਕਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸੁਨੀਅਰ ਕੰਨ, ਚਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਚੱਬਣ ਚਲਨ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਨੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਖੇੜੇ ਮੁੱਤੀ ਢਾਹ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਢਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਪਵਿਓਮ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੂਜੜਾ ਸਹਿ ਕੋਹਾਂ, ਥਿਓਮ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੱਜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 100 ਕੋ ਦੂਰ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਪਤੀਣੀਆਂ, ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ, ਐਨਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਫਰੇਮ ਵਾਲੀ ਲਾ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੋਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ? ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਅੱਖੀਂ ਦੀਖ ਪਤੀਣੀਆਂ, ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ। ਸ਼ਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈਆ ਹੋਰ ਕਰਿੰਦੀ, ਵਨ ਜਰ ਵੇਸ਼ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੋਲਨੇ ਭੁੰਡੀ ਚਾਲ, ਜਰ ਵੇਸ਼ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੈਰ ਕਿੱਧਰ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਭੁੰਡੀ ਚਾਲ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਪੀੜ ਕਰਦੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਕਥਾ ਗੱਡ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੰਡੀ ਚਾਲ ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ, ਤਿਤਾ ਤੁਚਾ ਦੇ ਕਮਲਾਣੀ। ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ ਕਰਨ ਪੈ ਬਹਿਰੇ, ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਅੰਦਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗਾਏ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਲੇ, ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਜਰ ਵੇਸ਼ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ तेरी दुनिया फानी देखी, ए मेरे मौला तेरी दुनिया फानी देखी। हर चीज जहां की आनी जानी देखी। जो आके ना जाए वो बुढ़ेपा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। इन्हें नहीं जे जाना प्यारे, जिन्ना मर्जी लगा लो, इन्हें कबरां तक लैके जाना जे। एक टली वज गई भी तैयार हो जा, क्योंकि चौथे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा। लावी आया खेत, जिदन झोना पक जाता सी, हुण तक कंबाइनां आ गईयां। कणक पक जानी तो बजुर्ग कहते सन लावे लाओ, वक्त ना बंदे कोई नहीं लभने। फिर कणक पकन लग पई है, तो कामे पहले आ जाते हैं। प्यारे ये तो पक गई फसल, बस काम आने वाला एक दिन उन्हें कटना। पर अक्सर बुढ़ेपे च हंकार बहुत तंग करता है, छड्डदा नहीं बंदे नूं। मैं तुहानूं एक निक्की जी कहानी कह के समाप्ति कर देना। रूमी का एक मसनवी रूम है जी, बड़ी सोहनी उहदी किताब है।
ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਸਨਵੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮਗਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਲਾਣੇ ਚੂੰਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੱਤ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੱਥੋਂ ਤਾਕਤ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਘਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚਲਾਤੀ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਘਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਪੜਪੋਤਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਘਰ 'ਚ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਦ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੈਦ ਵੀ ਅੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਪੱਲੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੁਢੋਬਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਵੀ ਪੀੜ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤਲਖੀ ਜੀ ਪੈਂਦੀ, ਸੂਈਆਂ ਜੀਆਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੁਢੇਪੇ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹ ਹੱਫ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਠਾਹ ਮਾਰੀ ਵੈਦ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਕੰਮਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵੈਦ ਬਣਾਤਾ? ਗੋਡੇ ਬੁਢੇਪੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਹ ਬੁਢੇਪੇ ਕਰਕੇ, ਚੱਕਰ ਬੁਢੇਪੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰਿਆ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਬੁਢੇਪੇ ਕਰਕੇ? ਇਹ ਡਾਂਗ ਵੀ ਬੁਢੇਪੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਲਚਾਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੁਢੇਪਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ, ਦਗਦਾ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਉਹਦਾ ਸਵਰੂਪ। ਉਹ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ। ਕਾਤਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁੱਟ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੀ ਕਰੰਤ ਤੇ ਰਹੰਤ ਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਸਦਾ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਬਾਣੀ ਕਰੇ ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ। ਸੇਵਾ ਸੀ ਕਰੰਤ ਤੇ ਰਹੰਤ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਸਦਾ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਬਾਣੀ ਕਰੇ ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਤਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਤਾਈ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਤਾਰੇ। ਹਠੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖੀ, ਸਿਦਕ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸੀ, ਸਾਖੀਆਂ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤਿਆਰੇ। ਸੇਵਾ ਖਰੀ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਤ ਗਏ ਬਰਕ ਕਈ, ਜੁੱਧ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਖਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਇੱਥੇ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੁੱਟ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਟੋਕੇ ਵਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਡਰ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਆ ਪੋਟਾ, ਆਹ ਕੱਟ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ, ਇੰਨੇ ਕੱਟ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੁਬਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੁਬਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹਦੀਆਂ 4 ਸਤਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ, ਖੰਜਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਏਗਾ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਬੰਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਵਗਾਏਗਾ, ਦਰਦ ਪਿਆਲੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਵਾਂਗ ਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਕਾਤਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਦੋਵੇਂ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੀ? ਸੁਣ ਕਾਤਲ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਤਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਦਰਦ ਪਿਆਲੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਵਾਂਗ ਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਲੇ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ।
ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਲ ਸੁਰਾਈ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਏ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਜਿਨੇ ਸਦ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਖਲਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਕਾਤਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਦੋਵੇਂ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਟੁਕੜਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬੰਦ ਬੰਦ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਟੋਕਰੀ ਆਟੇ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ ਆਹ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਖੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਮਾਲਕ ਹੁਕਮ ਮਨਾਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਗਤ ਜਿਸ ਦਾ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਰਿਝਾਨਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਤਲਬ ਰੁਪਈਏ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਕਾਤਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਦੋਵੇਂ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰ ਜਰ ਵੇਸ਼ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢੇਪਾ ਹੋਰ ਅੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਖੀਰਲੀ ਤੋਕੂ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚੇ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਈਐ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਈ, ਆਮ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੜੋਪੀ, ਦਾਣੇ ਦੀ ਭਰੀ ਕੋਈ ਪੜੋਪੀ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਾਈ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਰਾਖ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ ਪਿਆਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਸੁਰਾਖ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਤਾ ਪਿਆਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣੀ, ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਧੇ ਪੈਰ 'ਚ ਡੁੱਬੀ, ਪਿਆਲੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਰੀਗੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਲੀ ਭਰੇਗੀ ਉਹ ਡੁੱਬੇਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਪਿਆਲੀ ਏ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਸੁਰਾਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਰੀਂਦੀ ਪਈ ਏ, ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਇਹਨੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ, ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਿਆਲੀ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਥ ਸਿਰਫ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਚਿਤਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਚਿਤਾਰ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ। ਅੰਗ ਦੱਸਣਗੇ ਬੁਢੇਪਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੱਸੇਗੀ ਬੁਢੇਪਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਭਰੀ ਜਾਓ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਝਟਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਅੱਜ।